بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، یہ کہنا ہے پوری دنیا میں بسے کم و بیش 1.8 ارب مسلمانوں کا۔ یہ بات آج مجھ سے میرے ایک بہترین دوست نے کہی۔ میرا کہنا ہے کہ میرے دوست کو آخر فلسطین کی صورتحال بے چین کر رہی تھی نا، تب ہی اس نے اپنے جذبات کو ان الفاظ کے موتیوں میں پرو دیا۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، اس ویڈیو کی ایک سے زیادہ اقساط آ سکتی ہیں کیونکہ یہ معاملہ چھوٹا نہیں۔ آج میں آپ سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے کا نہیں کہوں گا، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اس ویڈیو کو شیئر اپنا فرض سمجھ کے کیجئے گا کیونکہ ہم اپنا حصہ اس طرح تو ڈال ہی سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اب نوٹ کر لیجئے، یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب الملاحم میں پڑھیے۔ بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر چڑھا ہوا ہے، بدترین۔ ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ، جس کو کہ میں بھی آپ کے گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا ہے دی لاسٹ کروسیڈ۔ بش نے بھی کروسیڈ کا لفظ بول دیا تھا، پھر واپس لیا اس نے۔ نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بین سے وہ رندے بادہ خار اچھا، کروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا۔ یہ کروسیڈ، اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا، گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائیں گے۔ اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ۔ عیسائی 80 علم لے کر اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 9.5 لاکھ فوج۔ غزوہ ہند، غزوہ ہند، اس کے بارے میں آپ نے کچھ نہ کچھ تو سن رکھا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم غزوہ ہند کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز پر بھی ڈسکس کریں گے جس کا ذکر غزوہ ہند سے پہلے ہے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے، جس کا تعلق موجودہ دور سے ہے، جس کا تعلق فلسطین کی موجودہ صورتحال سے ہے۔ ہم پاکستانی خود کو غزوہ ہند کے علمبردار سمجھتے ہیں۔ آج تک ہم نے صرف غزوہ ہند کے بارے میں سنا ہے، جو احادیث میں اتنا واضح نہیں لکھا جتنا واضح ملحمۃ الکبریٰ کا ذکر کیا گیا ہے، جس کا ذکر ہماری شروعاتی ویڈیو میں آپ نے دیکھا۔ اے بھولے مسلمانوں، ہمارا کیا بنے گا؟ ہماری بھولنے کی عادت ہمیں لے بیٹھی، نظر انداز کرنے کی عادت ہمیں لے بیٹھی۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہودی ہمارا دشمن ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ عیسائی ہمارا دشمن ہے، ہم اپنے سارے دشمنوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن ہمارے سارے دشمن یہ ماننا کبھی نہیں بھولے کہ مسلمان ہمارے دشمن ہیں۔ ایک امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے کہا تھا کہ مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک ایک نظام خلافت قائم کریں۔ اب میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہسپانیہ کیا ہے؟ اگر میں غلط نہیں تو 99% پاکستانی یہ نہیں جانتے ہوں گے۔ تو ہسپانیہ آج سے تقریباً 500 سال پہلے مسلمانوں کا مرکز تھا، جہاں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی۔ دیکھ لیں، ہم نے تو اسے یہ کہہ کر بھلا دیا کہ یہ تو 500 سال پہلے کی بات ہے، مگر آج اسرائیل پورے فلسطین پر یہ کہہ کر قبضہ کرنا چاہتا ہے کہ آج سے 2000 سال پہلے وہ یہاں رہتے تھے۔ ہم میں بس ایک دفعہ اگر کسی نے اس کا کوئی قابل ذکر تذکرہ کیا ہو تو وہ ہیں علامہ اقبال۔ انہوں نے ہسپانیہ کا ذکر کچھ اس طرح کیا تھا: ارض فلسطین پہ یہودی کا ہے اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا۔
2000 साल पहले निकाले गए यहूदियों को बड़े तरीके से फ़लस्तीन में लाकर आबाद किया गया। अरबों के सीने में खंजर घोंप दिया गया। मलहमतुल कुबरा हजूर ने फरमाया, वो जंग जब होगी तो एक बाप के 100 बेटे होंगे तो 99 ख़त्म हो जाएंगे, एक बचेगा। और आपने फरमाया अरबों के लिए हलाकत है, अरबों के लिए बर्बादी है, इस शर्त से जो करीब आ चुकी है। और आज जिस तरह इन्होंने मगरबी तर्ज अमल को अपना रखा है वो हालात आपके सामने हैं। दुबई पूरी दुनिया का अय्याशी का अड्डा बन चुका है और दुख के साथ कहना पड़ेगा कि सऊदीया अरब भी इसी नक्शे कदम पर चल रहा है। अगरचा इसके बाद पांसा पलटेगा, फिर हजरत मेहदी का ज़हूर होगा, हजरत ईसा का नज़ूल होगा और ग्रेटर इसराइल ग्रेटर ग्रेवयार्ड बनेगा यहूदियों का। एक एक यहूदी कत्ल होगा और दफन होगा। ये बाद में होना है, अभी जो सामने है वो क्या है? मलहमतुल उज़्मा कहा हजूर ने, जिसे ईसाई आर्मगेडोन कहते हैं। आप इसको सर्च करके देख सकते हैं। आप इसको सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आर्मगेडोन का मतलब इस दुनिया के खात्मे से पहले खैर और शर की कुव्वतों की आपस में एक बड़ी जंग होगी, जिसे अरबी में अरमजदून और इंग्लिश में आर्मगेडोन कहते हैं। और ये बाइबल की आखिरी किताब के अंदर है। जो कदामत पसंद यहूदी और ईसाई हैं, इनका यही तो एजेंडा है जो 5 नुकात पर मुश्तमिल है। इसी एजेंडे के तहत आज फ़लस्तीन समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों के ये हालात हैं। तो सुनिए इनका 5 नुकाती एजेंडा। नंबर 1, आर्मगेडोन जंग शुरू करना। नंबर 2, ग्रेटर इसराइल का कायम हो जाना इसी जंग के नतीजे में। नंबर 3, मस्जिद अक्सा और कुब्बतुल सुगरा को गिराना। नंबर 4, वहाँ थर्ड टेम्पल बनाना, वो मस्जिद जो हजरत सुलेमान ने बनाई थी 1000 कबल मसीह पहले, फिर बर्बाद की थी नेबुकदनेस्सर ने, दोबारा बनाई गई, फिर दोबारा ख़त्म हुई 70 ईस्वी में और अब तक गिरी पड़ी है। इनका खाना काबा गिरा हुआ है। 70 ईस्वी से लेकर आज तक एक दीवार है, विलिंग वॉल, दीवारे गिरिया, जहाँ जाते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, वहाँ बनेगा थर्ड टेम्पल। इसमें लाकर रखा जाएगा तख्त हजरत दाऊद। इस वक्त ये लंदन के अंदर इनके पार्लियामेंट का जो चर्च है वेस्टमिनिस्टर अबे, इसमें रखा हुआ है। ये एक पत्थर था जिस पर बिठाकर हजरत दाऊद की ताजपोशी हुई, फिर हजरत सुलेमान की हुई, फिर वो पत्थर रख दिया गया। जब हजरत सुलेमान ने हैकल बनाया वहाँ काफी अरसा ये पत्थर रहा। उस वक्त जो बादशाह होता था यहूदी इसके ऊपर इसको बिठाकर इसकी ताजपोशी किया करते थे। में टाइटस ने हैकल को गिराया तो वो पत्थर ले गया, वहाँ से रोम गया, रोम से आयरलैंड गया, आयरलैंड से स्कॉटलैंड आया, स्कॉटलैंड से इंग्लैंड आया और अब वो वहाँ रखा हुआ है। 14वीं सदी से अब तक ये वेस्टमिनिस्टर अबे में रखा गया है। एक कुर्सी की शक्ल में इसे बना दिया गया है। अब अंग्रेज़ों में कोई मलका हो, कोई बादशाह हो, जिसकी भी ताज पोशी होनी होती है, इस पर बिठा कर की जाती है। ये लाकर वापस रखा जाएगा थर्ड टेम्पल में और इस पर यहूदियों का ख्याल है कि उनके मुताबिक उनका मसीहा आएगा जो दज्जाल होगा। ईसाइयों के ख्याल के मुताबिक हज़रत ईसा आएंगे, वो हमारा भी ख्याल है। बहरहाल ये तो बाद की बातें हैं। इस वक्त अरबों पर बहुत बड़ा अजाब मंडला रहा है। अब पाकिस्तान के बारे में ग़ज़वा हिंद या मलहमतुल उज़्मा में क्या ज़िक्र किया गया है, इस बारे में जानने के लिए आपको हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करना होगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर।